भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है। और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। भाजपा परिवार की नहीं, जमीन से जुड़ी राजनीति करती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट भाजपा से जुड़ता है। इसलिए आज पूरा आदिवासी अंचल बीजेपी को इतना प्रचंड जनादेश दे रहा है। इसलिए देश के मछुआरों का भूतपूर्व समर्थन बीजेपी के साथ है। इसलिए देश के किसानों की पसंद बीजेपी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है। तमिलनाडु की जनता ने एक नया प्रयोग किया है। मैं यूडीएफ को भी बधाई देता हूं। मैं तमिलनाडु और केरलम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इन राज्यों के विकास के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद, हर अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सर झुका करके उनका ऋण स्वीकार करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। আলো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। আলো মেঘের ছায়া যে আছে এই বাংলার বুকে, ভয়ের চোটে আমজনতা মরছে ধুকে ধুকে। শিক্ষার মান নিম্নগামী, আইন সর্বশেষে, বেকারত্বের জ্বালায় যুবক পালায় অন্য দেশে। পায়ে পায়ে খাচ্ছে ঠেলা নাগরিক অধিকার। পাল্টানো সরকার চাই বিজেপি সরকার, পাল্টানো সরকার চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার। 26,000 চাকরি গেল। పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించిన ప్రభంజనం దేశ రాజధానిలో పండుగ వాతావరణాన్ని తెచ్చింది. ఢిల్లీలోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సక్సెస్ సెలబ్రేషన్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొని బెంగాల్ ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. బెంగాల్ ఫలితాలను ఒక చారిత్రాత్మక విజయంగా అభివర్ణించారు. బెంగాల్ ఓటర్లు కొత్త చరిత్ర క్రియేట్ చేశారు. గంగోత్రి నుంచి గంగాసాగర్ వరకు కమలం వికసించింది. ఇది కేవలం బీజేపీ విజయం కాదు, బెంగాల్ ప్రజల ఆకాంక్షల విజయమని కొనియాడారు. ఇక బెంగాల్లో ఇకపై అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుందని ప్రధాని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వెంకటరెడ్డి అందిస్తారు. వెంకటరెడ్డి చెప్పండి.
మూడు రాష్ట్రాల్లో భారీ మెజార్టీతో బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమవుతుండగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడిన మాటలు 2029 ఎన్నికలకు సంకేతంగా అయితే స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజీ పాలనకు 15 సంవత్సరాల పీడిత పాలనకు చరమగీతం పాడుతూ ఆ ప్రాంత ప్రజలంతా కూడా బీజేపీకి భారీ మెజార్టీతో 206 ఎమ్మెల్యే సీట్లను ఇచ్చి కూడా ఇది ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంకేతాలు ఇవ్వడం అయితే రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमें। పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించిన ప్రపంచనం దేశ రాజధానిలో పండుగ వాతావరణాన్ని తెచ్చింది. ఢిల్లీలోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సక్సెస్ సెలబ్రేషన్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొని బెంగాల్ ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. బెంగాల్ ఫలితాలను ఒక చారిత్రాత్మక విజయంగా అభివర్ణించారు. బెంగాల్ ఓటర్లు కొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. గంగోత్రి నుంచి గంగాసాగర్ వరకు కమలం వికసించింది. ఇది కేవలం బీజేపీ విజయం కాదు, బెంగాల్ ప్రజల ఆకాంక్షల విజయమని కొనియాడారు. బెంగాల్లో ఇకపై అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుందని ప్రధాని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వెంకటరెడ్డి అందిస్తారు. గుడ్ ఈవినింగ్ మానస. ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలను పరిశీలిస్తే బీజేపీ పార్టీ అయితే దీనిపై ఘాటుగా స్పందిస్తుందని కూడా చెప్పొచ్చు. రాబోయే 2029 ఎన్నికలకు ఇది సంకేతంగా మోడీ అయితే ఢిల్లీ నుంచి పునరుద్ధరించినట్టుగా కూడా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం పశ్చిమ బెంగాల్ ఎలక్షన్లలో బీజేపీ ప్రభంజనం సృష్టించినటువంటి 206 సీట్లతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఓవైపు రంగం సిద్ధం చేస్తుండగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీ నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రజలకైతే అభివందనలు తెలిపారు. మరొక వైపుకు 15 సంవత్సరాల మమతా బెనర్జీ పాలనకు చరమగీతం పాడుతూ బీజేపీకి ప్రజలు పట్టం కట్టారంటూ కూడా వారికి శిరస్సు వంచి అభివాదాలు తెలుస్తున్నట్టు కూడా మోడీ అయితే స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమ బెంగాల్తో పాటు అస్సాం, అదేవిధంగా పుదుచ్చేరిలో కూడా భారీ మెజార్టీతో బీజేపీ తమ ఖాతాలో అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు విజయోత్సవాలు జరుపుకునేందుకు వైపుకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలోనే మోడీ చేసినటువంటి కీలక వ్యాఖ్యలు అయితే రాబోయే రోజుల్లో జరగబోయేటువంటి ఎన్నికలకు దేశంలో ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే 20 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న బీజేపీ 33 రాష్ట్రాల పరిధిలో కూడా ఖచ్చితంగా జెండా ఎగరవేస్తాం, బీజేపీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుందనే ధీమానైతే వ్యక్తం చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం మరొక వైపుకు మిగిలినటువంటి 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎన్నికల ఫలితాలపై అయితే మోడీ తనదైన స్టైల్లో కూడా స్పందించారని చెప్పొచ్చు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టినటువంటి కేరళకు సంబంధించిన ఫలితాలపై కూడా మాట్లాడుతూ 10 సంవత్సరాల కమ్యూనిస్టు పాలనకు చరమగీతం పాడారు. రాబోయే రోజుల్లో అక్కడ కూడా బీజేపీ పార్టీ ఖచ్చితంగా విజయాన్ని సాధిస్తుందంటూ కూడా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గెలిచినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి, యూడీఎఫ్ పార్టీకి అభినందనలు తెలుపుతూనే మరొక వైపు ప్రాంతీయ పార్టీ గెలిచినటువంటి తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలపై కూడా మోడీ అయితే తన
ప్రసంగంలో స్పష్టం చేశారు. 60 సంవత్సరాల వారసత్వ రాజకీయాలకు కూడా చర్మగీతం పాడారు తమిళ ప్రజలంతా కూడా. ఇక అభివృద్ధికి ఎవరైతే కట్టుబడి ఉంటారో వారిని విశ్వసించినట్టుగా కూడా ప్రస్తుతం మోడీ అయితే అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా మోడీ పరిపాలనలో దేశం సుభిక్షంగా ఉంది అంటూ కూడా తను ఇక ఆ ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా అభినందనలు అయితే తెలిపిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ప్రస్తుతం ఇక మోడీ రాబోయే రోజుల్లో 2029లో జరగబోయే ఎన్నికలను టార్గెట్గా కూడా ఈ 5 రాష్ట్రాల్లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల ఫలితాలను అయితే విశ్లేషించారని చెప్పొచ్చు. ఇక ఈ ఎన్నికలకు ముందు 3 ప్రధానంగా పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లులకు సంబంధించి కూడా పునరుద్ఘాటిస్తూ మహిళా బిల్లులను అడ్డుకున్నటువంటి టీవీకేతో పాటు డిఎంకే, అన్నా డిఎంకే లాంటి పొలిటికల్ పార్టీలకు ఖచ్చితంగా ప్రజలే సమాధానం చెప్పారు, మహిళలే సమాధానం చెప్పారు. అందుకే భారీగా విజయాన్ని నమోదు చేసుకున్నారంటూ కూడా 3 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలకు సంబంధించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అయితే తన విశ్లేషణతో పాటు ప్రజలకు అభివాదాలు కూడా తెలిపిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే వెంకటరెడ్డి చెప్పండి, పశ్చిమ బెంగాల్లో చూసుకుంటే 15 ఏళ్లుగా బెంగాల్ను పాలించిన మమతా బెనర్జీకి అయితే షాక్ తగిలిందనే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పశ్చిమ బెంగాల్లో 200 సీట్లకు గెలవడం అనేది అంటే మోదీ అలాగే అమిత్ షా వ్యూహాలు మాత్రమే అనుకోవచ్చా? దీని వెనకాల ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోవచ్చు? మోడీ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా దీదీ 15 ఏళ్ల పాలనలో విసిగిపోయినటువంటి ప్రజలు అక్కడ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలకు తలగ్గక ఖచ్చితంగా అక్కడ రాక్షస పాలన కొనసాగుతుందంటూ బీజేపీ చేసినటువంటి ప్రచారానికి కొంతమేర ఆకర్షితులు కావడమే కాకుండా దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి కీలక పరిణామాలు కావచ్చు, బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చినటువంటి కొంతమందిని ఇక ఎస్ఐఎస్ పేరుతో నిరోధించడంలో దేశ భద్రతను కాపాడుతున్నామంటూ ప్రజలకిచ్చే సంకేతాలు కావచ్చు, మోదీ ప్రభుత్వానికి మరొక మారు ఇక పశ్చిమ బెంగాల్లో అయితే భారీగా 206 ఎమ్మెల్యే సీట్లను గెలిపించి దాదాపు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు క్లీన్ స్వీప్ దిశగా అయితే కూడా ఓటింగ్ ద్వారా సమాధానం చెప్పారని అయితే చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం దీదీ పరిపాలనలో 15 ఏళ్ల పాటు రౌడీయిజం, అదేవిధంగా ఇటు ముస్లిం మతవాద ఛాందస్తులతో కలిపినటువంటి పరిపాలనకు తెరలేపారంటూ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ప్రచారం కూడా తీవ్రంగా కలిసి వచ్చిందని కూడా చెప్పొచ్చు. మరొక వైపుకు మోడీ ప్రచారంలో ఖచ్చితంగా బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి మళ్ళీ తిరిగి వస్తామంటూ ప్రజలకు చెప్పినటువంటి వాగ్దానం కావచ్చు, ఇచ్చినటువంటి హామీలు కావచ్చు, ఆ ప్రాంత ప్రజల మనసును గెలుచుకోవడమే కాకుండా 15 సంవత్సరాల తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీకి భారీ మెజార్టీతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం రావడంతో ఆ శ్రేణులన్నీ కూడా సంబరాలు జరుపుకుంటున్నాయి. ఇక మోదీ ఢిల్లీ నుంచి మాట్లాడిన మాటలన్నీ కూడా ప్రతి మాట రాబోయే 2029 ఎన్నికలకు సంకేతంగా కూడా నిలుస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇక మరొక వైపుకు తమిళనాడులో జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో వచ్చిన ఫలితాలకు సంబంధించి కూడా ఆ పార్టీ అధినేత టీవీకే పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అధినేత విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా కీలకంగా మారాయి. తొక్కిసలాటలో చనిపోయినటువంటి మృతులకు ఆ విజయాన్ని అంకితం చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి కీలక నేత చేసి కూడా ప్రస్తుతం అయితే ఆ ప్రాంత ప్రజలకు కొంత ఊరట లభించే విధంగా ఉంది. 60 సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రని కూడా తిరగరాస్తూ కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీకి ఆ ప్రాంత ప్రజలు ద్రవిడులంతా కూడా పట్టం కట్టడంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే దిశగా అయితే టీవీకే అధినేత విజయ్ అయితే ఆ ఏర్పాట్లలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే వెంకటరెడ్డి చెప్పండి, అంటే ఏదైతే తమిళనాడులో చూసుకుంటే స్టాలిన్ కేంద్ర ప్రభుత్వమే నెంబర్ 1 సీఎం అని చెప్పడంతో అలాంటిది ఇంత త్వరగా వ్యతిరేకత ఎలా వచ్చిందంటారు? ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర రాజకీయాలను నిశితంగా పరిశీలించినటువంటి టీవీకే అధ్యక్షుడు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చేసిన ప్రకటనను ఒకసారి పరిశీలిస్తే కనుక గతంలో చేసిన ప్రభుత్వాల అరాచకాలు ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అందించడంలో విఫలమయ్యాయంటూ చేసిన ప్రచారాలన్నీ కూడా తమకు కలిసి వచ్చే విధంగా చెప్పొచ్చు. మరొక వైపుకు పీకే లాంటి పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ని, అదేవిధంగా రాజకీయంగా తమకు బ్యాక్ సపోర్ట్ తీసుకుంటూ కూడా ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లో కీలక మార్పులు తెచ్చే దిశగా ప్రజలకు పాలన అందిస్తానంటూ చేసినటువంటి హామీలను ద్రవిడ ప్రజలైతే కూడా నమ్మారు. ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాంతంలో ఇక టీవీకి అధికారంలోకి వచ్చే విధంగా భారీ మెజార్టీతో 100కు పైగా కూడా స్థానాలలో అత్యధిక మెజార్టీతో టీవీకే పార్టీని గెలిపించారని చెప్పి కూడా ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ అయితే చెప్పారు. ఇక ఇతర పార్టీల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ పార్టీలోకి వస్తామంటూ తమకు తాముగానే కొంతమంది గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులంతా కూడా టచ్లో ఉన్నారంటూ సమాచారం వస్తుందంటూ కూడా ఇక ఇప్పటివరకు అయితే వస్తున్న చర్చల నేపథ్యంలోనే ప్రస్తుతం ఇక లాంఛనంగా ఆ ప్రాంతంలో తమిళనాడులో ఇక నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి పార్టీ అయితే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఓవైపుకి అయితే సర్వం సిద్ధం చేసుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. అయితే వెంకటరెడ్డి చెప్పండి, అంటే టీవీకే విజయ్ ఇది గెలవడం వెనకాల అంటే సినీ ఫ్యాన్స్ ఈ ప్రభావం ఉందనుకోవచ్చా?
ఇక సినీ చరిస్మా కావచ్చు, అదేవిధంగా యువతకు, రైతులకు, మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ ఇచ్చినటువంటి 38 హామీలకు కూడా ఆ ప్రజలంతా ఇక టీవీకే పార్టీకి ఘన విజయాన్ని అందించే దిశగా పట్టం కట్టారని కూడా ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అయితే భావిస్తున్నారు. ఇక పళనిస్వామి లాంటి వ్యక్తి ఇక దాదాపు 40 సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రలో ఉండి కూడా తన స్థానాన్ని కాపాడడానికి తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. మరొక వైపుకు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్నటువంటి స్టాలిన్ కూడా ఓడిపోవడంతో అయితే ఆ పార్టీకి ఇక దిశానిర్దేశం చేసే నాయకులు లేరంటూ కూడా ఇక ఈ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు అయితే బహిరంగంగా విమర్శిస్తున్నారు. మరొక వైపుకు ఇక రెండు పార్టీల నుంచి ఇటు డిఎంకే, అన్నా డిఎంకే పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి అసంతృప్త నేతలంతా కూడా టీవీకే పార్టీలో జాయిన్ అవుతామంటూ కూడా స్వచ్ఛందంగా తరలి వస్తుండడంతో మ్యాజిక్ ఫిగర్కు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పార్టీల నుంచి వచ్చేటువంటి నేతల సపోర్ట్తో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ అయితే ఇక ముహూర్తం ఖరారు చేసుకునేందుకు ఓవైపుకు సిద్ధమవుతున్న పరిస్థితి అయితే తమిళనాడులో నెలకొని ఉందని చెప్పొచ్చు. అయితే వెంకటరెడ్డి చెప్పండి, అంటే టీవీకే విజయ్ ఏ పార్టీతో, ఏ జాతీయ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోకుండా ఓన్లీ సింగిల్గా పోటీ చేసి ఏ రాజకీయ అనుభవం లేకుండా, ఏ రాజకీయ పార్టీ లేకుండా గెలవడం అనేది ఏ విధంగా చూసుకోవచ్చు అంటారు? రెండు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు 60 సంవత్సరాలుగా ద్రవిడులకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నామంటూ మహిళలకు, అదేవిధంగా ఇక యువతకు, నిరుద్యోగ యువతకు కూడా ఎన్నో పథకాలు ఇచ్చామంటూ హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా 2024లో పార్టీ పెట్టినటువంటి టీవీకే అధినేత సినీ ఫీల్డ్లో ఇక తనకున్న చరిస్మాను ఉపయోగించడమే కాకుండా ఇక కీలక ఓటర్లు అయినటువంటి యువత, మహిళలు, అదేవిధంగా రైతుల మనసు గెలుచుకునేలా పథకాలు రూపొందించడం, ఇప్పటి వరకు పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వాల పనితీరుకు నిదర్శనంగానే ఇక ఏం జరిగిందనే కోణంలో పూర్తిగా ఎనాలిసిస్ చేస్తూ కూడా తన పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోయేందుకు రాజకీయ విశ్లేషకులు, అదేవిధంగా రాజకీయ ఎనలిస్టుల సలహాలు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగడమే ఇక తన విజయానికి కారణంగా అయితే అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మాజీ సీఎం కేసీఆర్తో పాటు అదేవిధంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సహకారం కూడా గత కొంతకాలం నుంచి సూచనలు, సలహాలు తీసుకుంటూ కూడా తన రాజకీయ పార్టీ విస్తరణకు, పార్టీ బలోపేతానికి అడుగులు వేసినటువంటి విజయ్ అయితే ప్రస్తుతం ఈ విజయాన్ని ఇక తొక్కిసలాటలో చనిపోయినటువంటి బాధితులకు అంకితం చేస్తూనే కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సర్వం సిద్ధం చేస్తున్న పరిస్థితులు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక సమీకరణాలకు వేదికగా మారుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. మనస అంటే వెంకటరెడ్డి, అంటే ఈ భారీ హామీల వల్లనే గెలిచాడనుకోవచ్చా? గత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేర్చకపోవడం, అదేవిధంగా అభద్రతా భావానికి గురైనటువంటి యువత కావచ్చు, నిరుద్యోగ యువత, అదేవిధంగా మహిళలకు పెట్టినటువంటి పథకాలు కూడా కొంతమేర ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడంతో నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి స్టాలిన్ పార్టీ మీద ఉన్నటువంటి వ్యతిరేకత ఈ పార్టీకి కలిసి వచ్చే అంశంగా చెప్పొచ్చు. ఇక మరొక వైపుకు అక్కడ జాతీయ పార్టీలైనటువంటి బీజేపీతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ డిపాజిట్ను కూడా కోల్పోవడం చర్చనీయాంశంగా అయితే మారుతోంది. బీజేపీ ఒకవైపుకు తాము అన్ని రాష్ట్రాల్లో పాగా వేస్తాం, మనకు రాబోయేది బీజేపీ ప్రభుత్వమే కేంద్రంలో అంటూ చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ 60 సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి ద్రవిడుల పార్టీలను వెనకకు నెట్టడమే కాకుండా అత్యధిక ఓట్ బ్యాంకుతో ఇక ముందుకు వస్తూ కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు 2 జాతీయ పార్టీలు, 2 ప్రాంతీయ పార్టీలను, 4 పార్టీలను వెనక్కి నెట్టి అత్యధిక మెజారిటీతో భారీగా గెలుపొందడం పట్ల అయితే ఇక భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇక ఆ ద్రవిడ ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారనే దాంట్లో అయితే స్పష్టతతో ఉన్నారంటూ ఇది మోడీ నోటి నుంచి కూడా ఈ మాట రావడం పట్ల అయితే ఇక తమిళనాడు రాజకీయాలు కీలకంగా రాబోయే రోజుల్లో మారతాయని అయితే ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్న పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి. మరొక వైపుకు ఇక బీజేపీ తను తమిళనాడులో కూడా రాబోయే రోజుల్లో పాగా వేస్తానంటూ చెప్పినటువంటి మోడీ మాటలు 2029 ఎన్నికలకు ఇక సమరంగా మార్చే ఉద్దేశంతో చేసిన వ్యాఖ్యలుగా కూడా నిపుణులు అయితే భావిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. మానస అయితే వెంకటరెడ్డి చెప్పండి, ఎవరైతే కారు తొక్కిసలాట ఘటనలో ఎవరైతే చనిపోయారో వారి కుటుంబాలకు భరోసా ఇవ్వడానికి అనుకోవచ్చా? ఇది ఖచ్చితంగా ఇక విజయ్ పార్టీని అక్కడ నిలదొక్కుకోకుండా ఇక ఈ తొక్కిసలాటన ఘటన కావచ్చు, త్రిషాతో ఉన్నటువంటి లివింగ్ రిలేషన్షిప్ కావచ్చు, మరొక వైపుకు తన భార్యతో ఇక విడాకుల కేసుకు సంబంధించి మరికొన్ని అంశాలు కూడా విజయ్ పార్టీని నిలదొక్కుకోకుండా ఎన్నో అవాంతరాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీసు, అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ డిఎంకే అధినేత స్టాలిన్ కూడా చేశారంటూ ఆరోపణలు అయితే ఇక టీవీకే నేతలు గతంలోనే చేశారు. అయినప్పటికీ కూడా అన్ని అవాంతరాలను దాటుకొని బాలారిష్టాలన్నింటినీ కూడా తొక్కుకుంటూ ప్రస్తుతం ఇక గోడకు కొట్టిన బంతిలాగా వెనక్కి తిరిగి కొడుతూ కూడా ఇక 100కు పైగా స్థానాలను టీవీకే పార్టీ తన ఖాతాలో వేసుకోవడంతో పాటు ఇక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కీలక నేతల సమావేశం కూడా నిర్వహిస్తూ కాసేపటి క్రితమే ఇటు మీడియాతో మాట్లాడినటువంటి ఇక టీవీకే అధినేత
విజయ్ అయితే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు వైపుకు సిద్ధమవుతుండడంతో తమిళ రాజకీయాల్లో అయితే కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతుందని చెప్పొచ్చు మానస. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెంకటరెడ్డి. టీఎంసీ కంచుకోటను బీజేపీ బద్దలు కొట్టింది. 15 ఏళ్లుగా ఎదురు లేకుండా బెంగాల్ను పాలించిన మమతా బెనర్జీకి గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. గత 2 దఫాల్లో సాధ్యం కాని విజయం ఈసారి కమలనాథుల వశమైంది. పశ్చిమ బెంగాల్లో అనుసరించిన పదునైన వ్యూహం ఈసారి పార్టీకి ఖచ్చితమైన ఫలితాన్ని తీసుకొచ్చింది. బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా అన్ని తానై ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీని నడిపించారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ మమతా బెనర్జీ సత్తా చాటారు. ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 10,000 కంటే తక్కువ ఓట్ల తేడాతో 40 స్థానాలు, 5,000 కంటే తక్కువ ఓట్లతో 20 స్థానాలు కోల్పోయి 77 స్థానాలకే పరిమితమైంది. దీంతో దీన్ని ఓడించడం అంత సులువు కాదని గ్రహించిన బీజేపీ వ్యూహాన్ని మార్చుకుంది. సునీల్ బన్సల్ పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవస్థీకృత మార్పులు తీసుకొచ్చారు. అమిత్ షాకు బన్సల్ నమ్మకస్తుడని పేరు. టికెట్ల పంపిణీ విషయంలో సెలబ్రిటీలు, ఫిరాయింపుదారులకు ప్రాధాన్యమివ్వకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పట్టున్న పార్టీ నాయకులకు బీజేపీ పెద్దపీట వేసింది. ప్రతి బూత్ స్థాయిలో 300 ఓట్లను సమీకరించగల వారికే టికెట్లు కేటాయించింది. స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయిన చోట్ల పుంజుకోవడానికి బూత్ స్థాయి మేనేజ్మెంట్కు తెరతీసింది. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో బలమైనవి, దృష్టి పెట్టాల్సినవి, బలహీనమైనవి అంటూ 3 వర్గీకరణలు చేసింది. ఇక్కడే పన్నా ప్రముఖ వ్యవస్థ పనిచేసింది. ప్రతి కార్యకర్త 10 నుంచి 15 కుటుంబాలతో సత్సంబాలు ఏర్పాటు చేసుకుని 30 నుంచి 60 మంది ఓటర్లు పోలింగ్లో పాల్గొనేలా చేశారు. దీంతో పాటు బీజేపీ శక్తి కేంద్రాలుగా వర్గీకరించుకున్న క్లస్టర్ల నుంచి అధిక పోలింగ్ ఉండేలా నిర్దేశించారు. ఇక అమిత్ షానే స్వయంగా 152కు పైగా నియోజకవర్గాల్లోని 44,000 పోలింగ్ కేంద్రాల పరిధిలో జరిగిన సమావేశాలను పర్యవేక్షించారంటే బీజేపీ ఏ స్థాయిలో దృష్టి పెట్టిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పన్నా ప్రముఖ నెట్వర్క్ను సునీల్ బన్సల్ చూసుకోగా బూత్ స్థాయి సమన్వయ బాధ్యతలను భూపేంద్ర యాదవ్ స్వీకరించారు. ఫలితంగా బెంగాల్లో రికార్డు స్థాయిలో దాదాపు 92% పోలింగ్ నమోదైంది. ఇది బీజేపీకి ఖచ్చితంగా కలిసొచ్చింది. బూత్ స్థాయి సమావేశాల్లో కార్యకర్తలు మమతా సర్కార్ వైఫల్యం, శాంతి భద్రతల పరిస్థితి, బంగ్లాదేశ్ నుంచి చొరబాట్లు, అర్జికర్ ఆసుపత్రిలో వైద్యురాలపై అత్యాచారం ప్రస్తావించారు. అర్జికర్ ఆసుపత్రి వైద్యురాలి తల్లికి కూడా ప్రాణహాటి నుంచి బీజేపీ టికెట్ కేటాయించి ఆ అంశాన్ని ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో మమత విజయ అవకాశాలను దెబ్బకొట్టినట్లయింది. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్లో 70% ఉన్న హిందూ ఓటర్ల ఏకీకరణే లక్ష్యంగా బీజేపీ పనిచేసింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీలను దృష్టిలో పెట్టుకుని వ్యూహాలను అమలు చేసింది. రెండు 2021 ఎన్నికల వేళ నేరుగా మమతా బెనర్జీని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు చేసి బీజేపీ దెబ్బతింది. ఈసారి మాత్రం ఆ తప్పు చేయలేదు. స్థానిక ఎమ్మెల్యేల పనితీరు, అవినీతిని లక్ష్యంగా చేసుకుని బీజేపీ శ్రేణులు ప్రచారం చేశాయి. 220 నియోజకవర్గాల్లోని టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలపై ఛార్జిషీట్లు విడుదల చేసి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు. 10,000 కిలోమీటర్ల మేరకు బీజేపీ పరివర్తన్ యాత్రను చేపట్టింది. ఫలితంగా 77 మంది అభ్యర్థులను టీఎంసీ మార్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది. ఇక ఈసారి ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీకి మొదటి నుంచి అనుకూలించలేదు. ఎన్నికల తేదీలు ప్రకటించిన వెంటనే టీఎంసీ అనుకూల అధికారులు బదిలీలు, ఐప్యాక్పై ఈడీ దాడులు దీతిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశాయి. దీనికి తోడు ప్రతి 140 మంది ఓటర్లకు ఒక సిబ్బంది చొప్పున మొత్తం 2.4 లక్షల మంది కేంద్ర సాయుధ బలగాలను మోహరించారు. ఇక ఈ నిర్ణయంతో పశ్చిమ బెంగాల్లో అధికార పార్టీల కార్యకర్తలకు సహజంగా ఉండే దూకుడుకు కళ్లెం వేసినట్లయింది. దీనికి తోడు ఎస్ఐఆర్ విషయంలో న్యాయస్థానాల వద్ద మమతా సర్కార్ చేసిన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దెబ్బతీశాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో మహిళా ఓటర్లను ఆకట్టుకున్న పార్టీకే విజయం లభిస్తుంది. ఇప్పటికే టీఎంసీ నుంచి వారికి లక్ష్మీ బండార వంటి పలు పథకాలు అందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మహిళా సాధికారతే తమ మేనిఫెస్టో లక్ష్యమంటూ బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షా ప్రకటించారు. అంతేకాదు ప్రతి మహిళకు నెలకు 3,000 ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం మమతా సర్కార్ ఇస్తున్న దానికిది రెట్టింపు. గర్భిణీలకు 21,000, మహిళలకు ఉచిత బస్సు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో స్త్రీలకు 33% రిజర్వేషన్, యువతకు నెలకు 3,000 వృత్తి, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి ఏకమొత్తంగా 15,000 మద్దతు ప్రకటించింది. ఇక వర్ణి కింటాల్కు 31,000కు కొనుగోలు వాగ్దానం. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిలో రాష్ట్ర వాటా పెంచి రైతులకు ఏటా 9,000 చెల్లించేటట్లు ఇచ్చిన హామీలు ఆకర్షించాయి.
సహజంగానే ఉత్తర బెంగాల్లో బీజేపీకి పట్టుంది. ఇక్కడ తేయాకు తోటల సంక్షోభంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రాజబొంషీల సమస్యలపై పార్టీ ఈసారి దృష్టి పెట్టింది. వీరి సంఖ్య 10 లక్షలకు పైగానే ఉంటుంది. ఇక్కడ 2% ఓట్లు పెరిగినా ఈ ప్రాంతంలో తమ సీట్లను 40కు పైగా పెంచుకునే అవకాశాన్ని గ్రహించి వాడుకుంది. స్వయంగా అమిత్ షా ఈ ప్రాంతంలో ప్రచారానికి వచ్చారు. శాంతి భద్రత, సరిహద్దుల రక్షణ విషయంలో కూడా బీజేపీ తనదైన శైలిలో ప్రచారం చేసింది. పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన 45 రోజుల్లోనే 100% కంచె నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించింది. పశువుల అక్రమ రవాణా, అక్రమ చొరబాట్లను అణిచివేస్తామన్న హామీలు ఓటర్లపై పనిచేశాయి. పశ్చిమ బెంగాల్లో బయటవారు అన్న ముద్ర పోగొట్టుకోవడానికి బీజేపీ ప్రచారంలో కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. సువేందు అధికారి, సుకాంత్ ముచుందార్, దిలీప్ ఘోష్ వంటి వారిని ముందుంచి ప్రచారం చేయించింది. కీలక ప్రాంతాల్లో మాత్రం కేంద్ర నేతలే ప్రచారం చేశారు. కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా రాష్ట్రంలో ఏకంగా 66 ర్యాలీలు చేపట్టారు. ప్రధాని మోదీ 18 కార్యక్రమాల్లో, జేపీ నడ్డా 10 ర్యాలీల్లో ప్రచారాన్ని నడిపించారు. ఇక అలా మొత్తంగా బీజేపీ తిరుగులేని విజయాన్ని అందుకుంది. बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा।